Dear student, last lecture we have seen superposition of waves or the principle of superposition of waves. Principle of superposition of waves gives the mixing or interference of waves, in which we get vector sum. म्हणजेच काय सांगतात आपल्याला each wave produces its own displacement and the resultant is given by the vector sum of the displacements due to the individual wave at that point. This is the principle of superposition waves. आता याच्यामध्ये पाहत असताना we can see two ways superposition of waves. In two waves, two wave pulses can be superimposed each other. त्यातला पहिला पॉइंट सांगता येतं superposition of two wave pulses of equal amplitude and same phase moving towards each other, traveling towards each other or moving towards each other, which are in phase आहे. कसं आहे? सेम फेज आहे. बघा, दिस इज द फर्स्ट वेव आहे, दिस इज द सेकंड वेव आहे, which travels one another in the same phase at time t0 second. Then this traveling continuously, this is a progressive wave. Progressive wave is continuously go in the given direction. In the figure P, we see they close to each other. Then in figure C, they interfere each other. This is the displacement of first wave, this is the displacement of second wave. There is interference or the interfere each other in figure C. त्याच्यानंतर in figure D we see they are very close to each other, and in figure E they mixing or interfere each other, and figure F we see which passes from one another, and in figure G also it passes from one another. The propagation approaching wave pulses in above figure for each second, EB, CV, EF, GH, G we are given for each second their superposition and propagation shown. Suppose two waves crosses each other. At the time 2 seconds, 3 seconds and 4 seconds, they crosses each other, that is, pulses superpose each other. The resultant displacement is the vector sum. आता या दोन्ही ह्या तिन्ही मध्ये पाहता येतं आपल्याला 2 सेकंद, 3 सेकंद, 4 सेकंद किंवा फिगर C, D, E मध्ये the resultant of these two pulses gives the vector sum of the displacement due to individual wave pulses, and this phenomenon is called as constructive interference. म्हणजे आता याच्यामध्ये ढोबळ मानून आपल्याला सांगता येईल when two waves pulses traveling towards each other and which are in the same phase, then their displacement gives the addition of individual displacement produced by each and every wave. त्याला आपण काय म्हणतो? कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स म्हणतो. म्हणजे कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स मध्ये आपल्याला both waves are in a phase and their resultant displacement gives the addition of the displacement produced by individual waves. त्याच्यानंतर आता after crossing both waves continue to maintain their individual shape. पुन्हा बघा, हे क्रॉस झाल्यानंतर F आणि
जी मध्ये क्रॉसिंग झाल्यानंतर पुन्हा आपलं इंडिव्हिज्युअल शेप ऍक्वायर करतात. पूर्वी जसे होते तसेच होतात आणि पुन्हा परंतु दे पासेस फ्रॉम वन अनदर. अशा प्रकारे आपण काय पाहिलेलं आहे कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. कन्स्ट्रक्टिव्ह मध्ये काय पाहिजे टू वेव्हज आर इन फेज अँड their resultant gives the vector addition of the displacement produced by individual wave pulses. आता सेकंड केस मध्ये सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्ह पल्सेस ऑफ इक्वल अँप्लिट्यूड. आता दोन्ही मध्ये कसं आहे सेम अँप्लिट्यूड आहे. इथं इन फेज होते तर काय याचं आउट ऑफ फेज करायचं किंवा अपोजिट फेज मुव्हिंग टुवर्ड्स ईच अदर. आता सेकंड केसेस मध्ये काय आहे दीज वेव्हज आर इन अपोजिट फेज बट ट्रॅव्हल्स टुवर्ड्स ईच अदर. आता इथं या फिगर मध्ये दोन्ही वेव्हज कसे आहेत एकमेकांकडे येऊ लागले बट विच आर इन अपोजिट फेज. इट इज द क्रस्ट ऑफ फर्स्ट pulse and this is the trough of second pulse veins which are in the opposite phase. In figure B they are close to each other, that is overlapping takes place, or in figure C overlapping takes place म्हणजेच crust of one wave first wave coincides with trough of other wave. त्याच्यानंतर in figure D पुन्हा ते काय होतात एकमेकापासून दूर जातात. म्हणजेच काय आता ह्याच्यामध्ये बघा इथं डिस्प्लेसमेंट काय येतं मिनिमम येतं तर 0 येतं डिस्प्लेसमेंट. कारण ट्रस्ट ऑफ वन वेव्ह कोइन्साइड्स विथ ट्रस्ट ऑफ अदर वेव्ह द रिझल्टंट इज सबस्ट्रॅक्शन. काय होते तर वजाबाकी होते म्हणजेच काय होते तर डिस्प्लेसमेंट 0 मिळतं मिनिमम मिळतं. म्हणजे कसे येते दोन्ही वेव्ह ऑपोजिट फेज मध्ये आहेत. पुन्हा डी आकृतीमध्ये पुन्हा ते एकमेकापासून दूर जातात आणि ई आकृतीमध्ये जर पाहिलं तर पुन्हा आपल्याला मूळ शेप मिळतं बट इन अपोजिटला. इथं क्रस्ट आहे इथं ट्रप आहे. इथं ट्रप आहे तर क्रस्ट आहे ते एकमेकापासून दूर जातात. म्हणजेच काय होतं द प्रोपोगेशन ऑफ अप्रोचिंग वेव्ह pulses their successive position after every second as shown in figure which is A to E. The wave pulses superimpose at बघा कुठं superimpose कुठं आहे तर 2 सेकंदला झालेले आहेत and the resultant displacement 2 सेकंदला superimpose झालं म्हणजे मिक्सिंग झालेली आहे. तर इथं डिस्प्लेसमेंट किती दाखवलेलं आपण 0 येतं ड्यू टू इंडिव्हिज्युअल डिस्प्लेसमेंट डिफरिंग इन फेज एक्झॅक्टली ऍट 180 डिग्री. कुठं आहे हे अप आहे तर हे डाऊन आहे. दोन्ही मध्ये काय तर 180 डिग्री कॉल्ड आहे. आता आपण काय म्हणतो डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. म्हणजे आता आपल्याला सुपरपोजिशन ऑफ वेव्हज पाहत असताना आपल्याला 2 प्रकारचे कन्स्ट्रक्शन मिळाले आहेत. एक कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स आहे डिफ्रॅक्शन किंवा डिफरन्स आपल्याला 2 प्रकारचे मिळाले आहेत. पहिला आहे कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स आणि दुसरा काय आहे डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स मध्ये आपण काय सांगू शकतो दोन्ही वेव्ह कशा आहेत अपोजिट फेज मध्ये आहेत आणि रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट आपल्याला काय मिळतं मिनिमम मिळतं म्हणजे 0 मिळतं. त्याला आता आपण काय म्हणू शकतो डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. म्हणजे 2 प्रकारचे इंटरफरन्स आपण इथे पाहिले आहेत. दॅट इज द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू वन वेव्ह is cancelled due to the displacement of other wave pulse when they cross each other. दोन्ही एकमेकाला क्रॉस झाले त्यावेळेस काय होतं तर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्युस्ड बाय वन वेव्ह इज कॅन्सल्ड बाय डिस्प्लेसमेंट प्रोड्युस्ड बाय अदर वेव्ह. म्हणजेच आपल्याला रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट काय मिळतं 0 मिळतं. आफ्टर क्रॉसिंग क्रॉस झाल्यानंतर पुन्हा आपल्याला मूळ शेप मिळतो. इच अदर बोथ वेव्ह पल्सेस कंटिन्यू अँड मेंटेन देअर इंडिव्हिज्युअल पल्सेस. अशा प्रकारे आपल्याला 2 प्रकारचे इंटरफरन्स आपण इथं पाहिलेले आहे. पहिला आहे कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स मध्ये आपल्याला काय सांगता येतं both waves are in phase and resultant displacement addition मिळतं मॅक्झिमम मिळतं.
आणि दुसऱ्या केसमध्ये आपल्याला अपोजिट फेज मध्ये आहेत आणि रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट आपल्याला 0 मिळतं किंवा त्याला आपण डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स आणि कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स दोन प्रकारचे असं आपण इंटरफरन्स पाहिलेले आहेत. त्याच्यानंतर आपल्याला अँप्लिट्यूड ऑफ रिझल्टंट वेव्ह बघा. आता resultant wave produced due to superposition of two waves. Now we see about amplitude of resultant wave produced due to superposition of two waves. We know that the two wave pulses traveling in a medium which having same frequency but slightly different amplitudes. The slightly different अँप्लिट्यूड म्हणजे आपल्याला पहिल्या वेव्हचा अँप्लिट्यूड A1 आणि दुसऱ्या वेव्हचा अँप्लिट्यूड A2 सांगता येतं आणि डिपर बाय फेज किती ना फेज डिफरन्स बिटवीन दीज टू वेव्हज इज 5. The displacement is given by this is the displacement due to first wave. हे काय सांगते आपल्या A1 sin omega t. This is the displacement produced by first wave. Then displacement produced by second wave is the A2 sin omega t plus phi. This is the phi is the phase difference between these two waves. According to principle of superposition of waves, the resultant gives the vector addition, that is y is equal to y1 plus y2. This is due to superposition of waves, as A1 sin omega t plus A2 sin omega t plus phi. आता याच्यामध्ये दुसरी वेव्ह काय दिली आपल्याला डिस्प्लेसमेंट A2 sin ओमेगा t प्लस फाय. आता साइन ओमेगा t प्लस फाय म्हणजे काय आहे ऍडिशन ऑफ टू अँगल्स आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये आपल्याला त्याचा विस्तार करता येतं. म्हणजे इथं आपल्याला काय सांगता येतं गणितातल्या सूत्रानुसार आपल्याला A2 आता इथं साइन ओमेगा टी कॉस फाय प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाय हे विस्तार झालेला आहे कशाचं साइन ओमेगा टी प्लस फाय. आता याच्यामध्ये जर आपण बघायचं इथं A2 आहे इथं A2 आहे त्यातून जर आपण कॉमन काढला काय कॉमन काढला. आता याच्यामध्ये जर आपण कॉमन काढायचं कशातून A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2. आता ह्या दोन्हीतून कॉमन काढायचं बघा. ह्या दोन्हीतून कॉमन काय काढायचं साइन ओमेगा टी. तर काय होतं A1 प्लस A2 कॉस phi into sin omega t प्लस इथं काय सांगता येईल आपल्याला A2 cos omega t sin phi. हे आपण कॉमन काढलेलं आहे sin omega t. आणि आता आपण लेट A1 plus A2 cos phi
बरोबर आपण ए कॉस थीटा पुट करू. ए कॉस थीटा आणि ए2 साइन फाय बरोबर आपण ए साइन थीटा पुट करू. हे आपण इक्वेशन नंबर 1 आणि 2 काय करायचं, अबो इक्वेशन मध्ये ठेवायचं. वी गेट काय म्हणू शकता आपल्याला आता बघा, y इज इक्वल टू, आता a1 प्लस a2 याच्याबद्दल काय ठेवायचं, ए कॉस थीटा, इथं साइन ओमेगा टी, प्लस ए2 साइन फायच्या ऐवजी काय ठेवायचं, ए साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी. आता मी याला रिअरेंजमेंट करून ए साइन ओमेगा टी कॉस थीटा अधिक ए कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा. आता आपण मॅथ मधल्या स्टँडर्ड इक्वेशनची जर तुलना केली, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ कशाचा, ए साइन कशाचा, इथं ओमेगा टी प्लस थीटा, त्याचा तो विस्तार आहे. म्हणून इथं आपल्याला काय सांगता येतं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा. दिस इज द एम्प्लिट्यूड किंवा दिस इज द रिझल्टंट ऑफ टू वेव्हज due to superposition which are same in frequency but slightly different in amplitude. This is the result of two superposition. This equation gives the resultant wave. It has the same frequency. बघा same frequency म्हणजे काय, ओमेगा टी same आहे as the frequency of interfering wave. The resultant amplitude is given by, आता हे आपल्याला काय मिळालं, सेम फ्रिक्वेन्सीच इक्वेशन मिळालेलं आहे. रिझल्टंट ऑफ दीज टू वेव्हज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्हज. आता आपण रिझल्टंट ऑफ एम्प्लिट्यूड काढायचं. काय काढायचं आहे, रिझल्टंट ऑफ एम्प्लिट्यूड काढण्यासाठी आपण इक्वेशन नंबर 1 आणि इक्वेशन नंबर 2 ला काय करायचं, स्क्वेअर करायचं. म्हणजे स्क्वेअरिंग अँड ऍडिंग इक्वेशन 1 and 2 गेट फॉर रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड. Squaring and adding equation 1 and 2 we get काय मिळतं आपल्याला, पहिल्या नंबरचं इक्वेशन काय आहे आपल्याकडे बघा, a1 प्लस a2 कॉस फाय बरोबर ए कॉस थीटा, म्हणजे ह्याचा स्क्वेअर करा, ए स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू काय सांगता येईल, a1 प्लस a2. आता दुसरं इक्वेशन आहे a2 स्क्वेअर, इथं पहिलं आहे ए स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थीटा प्लस ए स्क्वेअर कॉस साइन स्क्वेअर थीटा बरोबर काय सांगतील आपल्याला, a1 प्लस a2 कॉस ऑफ फाय ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर साइन स्क्वेअर फाय. हे स्क्वेअरिंग अँड ऍडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get. आता याच्यामध्ये ए स्क्वेअर कॉमन आहे, कॉमन आउट, ए स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थीटा प्लस साइन स्क्वेअर थीटा.
आता याचा विस्तार करायचा. पहिल्या पदाचा वर्ग अधिक 2 गुणिले प्रथम पद गुणिले द्वितीय पद अधिक द्वितीय पदाचा वर्ग प्लस इक्वेशन a2 स्क्वेअर साइन स्क्वेअर 5. पुन्हा आता ह्या इक्वेशन मध्ये आपल्याला काय सांगता येतं, a2 स्क्वेअर कॉमन आहे, ते कॉमन काढून a1 स्क्वेअर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ 5 प्लस a2 स्क्वेअर इंटू कॉस स्क्वेअर 5 प्लस साइन स्क्वेअर 5. आपण 10वी पर्यंत स्टँडर्ड इक्वेशन पाहिलं आहे, साइन स्क्वेअर ए प्लस कॉस स्क्वेअर ए किंवा कॉस स्क्वेअर ए प्लस साइन स्क्वेअर ए बरोबर ह्याची किंमत 1 असते. म्हणजे ह्याची किंमत 1 झाली, ह्याची किंमत 1 झाली. म्हणजे इथं आपल्याला देअरफॉर ए स्क्वेअर इज इक्वल टू काय सांगता येतं, a1 स्क्वेअर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ 5 plus a2 square or a is equal to square root a1 square plus 2a1 a2 cos of 5 plus a2 square. This is the resultant amplitude of superposition of two waves which are same in frequency but slightly different in amplitude. Therefore a is equal to काय सांगता येतं, square root a1 square plus 2a1 a2 cos of 5 plus a2 square. This is the resultant amplitude due to superposition. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला स्पेशल केसेस पाहता येतात. जसं आपण पाहिलेला अगोदर कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स आणि डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. त्याच्यामध्ये आपण काय सांगितलेलं आहे, कन्स्ट्रक्टिव्ह मध्ये 2 वेव्हज आर इन फेज आणि डिस्ट्रक्टिव्ह मध्ये आपण 2 वेव्हज आर इन अपोजिट फेज. तशाच प्रकारे आपण काही स्पेशल केस पाहत होता. स्पेशल केसेस त्याच्यामध्ये केस नंबर 1 काय सांगता येईल, तर केस नंबर 1 म्हणजेच आपल्याला when two waves किंवा phase difference between two waves is 0. This is the phase difference आहे, that is two waves are in phase. कसे आहेत, in phase. रिझल्टंट अँप्लिट्यूड काय दाखवता येईल माझ्यात आपल्याला, ए इज इक्वल टू काय काढले आपण, रिझल्टंट अँप्लिट्यूड a1 स्क्वेअर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ 5 प्लस a2 स्क्वेअर. आता 5 ची किंमत किती ठेवायची, तर 0 ठेवायचं. म्हणजेच a1 स्क्वेअर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ 0. कॉस ऑफ 0 ची किंमत आपल्याला माहित आहे किती, 1 येते. म्हणजे इथं काय झालं, पुन्हा स्क्वेअर रूट a1 स्क्वेअर प्लस 2a1 a2 प्लस a2 स्क्वेअर. पुन्हा काय आता a1 स्क्वेअर प्लस 2a1 a2 प्लस 2a2 स्क्वेअर म्हणजे पुन्हा हे दोन संख्येच्या बेरजेच्या वर्गाचा विस्तार आहे. कसा आहे, दोन संख्येच्या बेरजेच्या वर्गाचा विस्तार. म्हणजेच आपल्याला a बरोबर काय सांगता येतं, a1 प्लस a2. दिस इज द रिझल्टंट ऑफ amplitude when two waves are in phase. That is when two waves are in phase असतील त्यावेळेस त्यांचा रिझल्टंट amplitude काय सांगता येतं, addition सांगता येतं. and which is the addition of amplitudes of individual waves and which is the maximum असतं. आता phi is equal to 0 and amplitudes are equal. That is
A इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू A2 से आपण मानू तर A बरोबर काय सांगता येतं A1 ची किंमत A, A2 ची किंमत A बरोबर 2A. दिस इज द ट्वाइस द एम्प्लिट्यूड ऑफ इंडिव्हिज्युअल वेव्हज मिळतं. केव्हा आहे when two waves are in phase असतील. कुठं असतील in phase, then their resultant amplitude is the addition of amplitudes of two individual waves. त्याच्यानंतर आता केस 2 मध्ये पाहत असताना आपल्याला माहित आहे की when two waves are differ by म्हणजे फाय बरोबर काय मिळालं पाय मिळालं. फेज डिफरन्स किती मिळाला पाय दिशा. टू वेव्हज आर आउट ऑफ फेज असतील. आउट ऑफ फेज असल्यानंतर तिथं सुपर पोझिशन ऑफ वेव्हज काय मिळतं बघू आता रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड. रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड आपल्याला काय येतं A1 स्क्वेअर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ पाय प्लस A2 स्क्वेअर. कॉस पायची किंमत आपल्याला काय मिळते -1 मिळते. काय मिळते -1 मिळते. म्हणजे इथं आपल्याला A1 स्क्वेअर प्लस 2A1 A2 इंटू -1 प्लस A2 स्क्वेअर म्हणजे आपल्याकडं A1 स्क्वेअर मायनस 2A1 A2 प्लस A2 स्क्वेअर. त्याच्यानंतर आता आपल्याला काय सांगता येईल बघा दोन संख्येच्या वजाबाकीचा विस्तार आहे हा. A1 स्क्वेअर मायनस 2A1 A2 प्लस A2 स्क्वेअर म्हणजे काय दोन संख्येच्या वजाबाकीचा विस्तार म्हणजे A1 मायनस A2 ब्रॅकेट स्क्वेअर बरोबर काय मिळतं आपल्या इथं मॉड ऑफ A1 मायनस A2. दिस इज द रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड ऑफ टू वेव्हज विच आर इन अपोजिट फेज किंवा फेज डिफरन्स इज फाय. आता इथं आपल्याला काय सांगता येईल आता फाय इज इक्वल टू फाय and A is equal to A1 is equal to A2 से जर केलं त्याचा रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड आपल्याला काय मिळतं बघू आता A is equal to mod of A minus A म्हणजेच काय मिळाला 0 मिळाला which is the minimum amplitude. म्हणजेच काय सांगता येतं आपल्याला when two waves are in opposite phase then resultant amplitude is minimum, that is 0 मिळतं हे आपल्याला सांगता येतं. म्हणजे तिथं आपल्याला मॅक्झिमम एम्प्लिट्यूड अँड मिनिमम एम्प्लिट्यूड. मॅक्झिमम एम्प्लिट्यूड केव्हा मिळतं आपल्याला when two waves are in phase असेल आणि मिनिमम एम्प्लिट्यूड we get when two waves are in opposite phase, that is phase difference is pi असेल. ऍज वी नो किंवा आपल्याला माहित आहे आपण ऑलरेडी पाहिलेलं आहे इंटेन्सिटी ऑफ लाईट असेल किंवा इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड असेल इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ एम्प्लिट्यूड. स्क्वेअर ऑफ एम्प्लिट्यूड म्हणलं तर इंटेन्सिटी ऑफ द वेव्हज इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ देअर एम्प्लिट्यूड. दॅट इज व्हेन बघा फाय इज इक्वल टू 0 असेल तर याचं रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड आपल्याला काय सांगता येतं मॅक्झिमम मिळतं. मॅक्झिमम एम्प्लिट्यूड किंवा मॅक्झिमम इंटेन्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ मॅक्झिमम एम्प्लिट्यूड इज इक्वल टू काय मिळेल A1 प्लस A2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. दिस इज द आपल्या याच्यात माहित आहे की intensity is directly proportional to the square of amplitude. And when phi is equal to pi असेल किंवा phase difference between two waves phi असेल त्यावेळेस I minimum काय मिळते intensity is minimum directly proportional to the amplitude. म्हणजेच काय हे minimum amplitude चा स्क्वेअर असतं आणि हे काय असेल A1 मायनस A2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. हे आपण
intensity is also determined with the help of amplitude. Therefore, intensity is maximum. बघा इथे देखील काय सांगता येईल आपल्याला intensity is also maximum when two waves are in a phase, and intensity is minimum when two waves are in opposite phase किंवा phase difference is pi असेल. अशा प्रकारे आपण इंटरफरन्स किंवा सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्ज पाहिलेले आहे. त्याच्यामध्ये दोन प्रकारचे आपण इंटरफरन्स पाहिलेला आहे, कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स आणि डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. कन्स्ट्रक्टिव्ह मध्ये कंडिशन लक्षात ठेवायचं आपण. कंडिशन काय आहे कन्स्ट्रक्टिव्ह राहण्यासाठी इन फेज आणि डिस्ट्रक्टिव्ह राहण्यासाठी आउट ऑफ फेज. दीज आर द टू कंडिशन्स फॉर constructive interference and destructive interference pair.